नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कोरोना दौर विच विशेष सावधानियां नाल अज संसद का मॉनसून इजलास शुरू होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजलास दौरान नियमां अते सावधानियां की पालना करने की कीती अपील। विरोधी पार्टियां वालों इस बार इजलास दौरान प्रश्नकाल ना करवाए जाण अते सिफर काल नूं सीमित करने का जवाब दिंदिआं जोशी ने कहा कि मॉनसून इजलास असाधारण हालात विच बुलाया गया। लोक सभा विच 3 खेती आर्डीनेंस पेश। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन नूं भरोसा दवाया कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल खत्म नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा ने सेवा सप्ताह मुहिम की शुरुआत करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ अपनी बजाय लोगों ਲਈ काम करने का रुझान पैदा करके राजनीति की संस्कृति ਨੂੰ बदल दिता। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अमित शाह ने हिंदी की प्रगति अते तरक्की लई लोकां नूं योगदान पाउण दी कीती अपील। देश विच कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी दर 78% हुई। मौत दर विच भी कमी लगातार जारी। हुण तक 5,72,79,000 तो वध नमूनिਆਂ की जांच की गई। ते मोहाली जिले के मनरेगा कामिਆਂ ने औखे समय विच रोजगार ते होर सहूलतां लई केंद्र सरकार दा कीता धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 दीआं सावधानियां तहत लोक सभा का मॉनसून इजलास अज शुरू होया। इजलास के सिफरकाल दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के मैंबरां ने कौमी ते सूबाई मुद्दे उठाए। आनंदपुर साहिब तो कांग्रेस के संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने जम्मू कश्मीर विच पंजाबी भाषा के दर्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार नूं बेनती की कि जम्मू कश्मीर विच कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू अते अंग्रेजी दे नाल पंजाबी नूं भी सरकारी भाषा का दर्जा दिता जाए। तिवाड़ी ने कहा कि वंड तो बाद वड्डी गिणती विच पंजाबी भाषा बोलण वाले लोग पाकिस्तान तो भारत आके इत्थे वसे सन। उन्होंने कहा कि इस खित्ते विच वड्डी गिणती विच लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। तिवाड़ी ने कहा कि जम्मू अते इस दे नाल लगदे इलाकिਆਂ विच पिछले 200 सालों तो पंजाबी भाषा बोली जाती है ते पंजाबी दीआं कई उपबोलियां भी जम्मू कश्मीर विच बोलियां जांदियां ने। इस दौरान बीजेपी संसद मैंबर रवि किशन ने बॉलीवुड विच नशियां दा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश विच नशियां दी गंभीरता वधदी जा रही है, जिस पिछे साडे गुआंढी मुल्कां दी साजिश है। एनसीपी दी सुप्रिया सुले ने पार्लीमेंट विच देश के अर्थचारे ते बेरोजगारी ते चर्चा करवाई जाण दी मांग की। सुले ने कहा कि यह विषय मौजूदा समय की सब तो वड्डी चुनौती वजों उभरे ने। इस दौरान लोक सभा का इजलास शुरू होने ते साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सने कई मरहूम शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि दी गई। संसद मैंबरां वल्लों सदन विच हाज़री लई मोबाइल ऐप की वरतों की गई। मॉनसून इजलास के अज शुरुआती दिन सिफर काल अद्धे घंटे तक सीमित किया गया। सरकार वल्लों इजलास दौरान प्रश्नकाल नूं समा ना दिते जाण दी विरोधी पार्टियां ने निंदा की। संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार सारे मुद्दों ते चर्चा लई तैयार है। विरोधी पार्टियां वालों इस बार संसद के मॉनसून इजलास दौरान प्रश्नकाल रद्द किए जाने बारे विरोधी पार्टियां के इतराज़ का जवाब दिंदिआं जोशी ने कहा कि अजिहे समय जद विधान सभावां एक दिन लई भी मीटिंगां करवाउण लई तैयार नहीं, मॉनसून सैशन असाधारण हालात विच बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ते सवाल खड़े करने के बहुत तरीके ने ते सरकार चर्चा लई तैयार है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सारे मैंबरों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पार्टियां के नेतावां ने इस बार संसद के इजलास दौरान प्रश्नकाल ना करवाउण अते सिफर काल नूं 30 मिनट तक सीमित करने ते सहमति जताई है। इस तो पहला कांग्रेसी मैंबर अधीर रंजन चौधरी वालों प्रश्नकाल ना करवाए जाने का मता विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदन का सुनहरी काल हुंदा है ते असाधारण हालात का बहाना बना के इस नूं ना करवाना स्वीकारयोग नहीं है। AIMIM के मुखी असादुद्दीन ओवैसी ने भी प्रश्नकाल ना करवाउण ते इतराज़ जताउंदिआं कहा कि अजिहा उन्हां नूं स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवाड़ी ने एक नियम का हवाला देंदिआं कहा कि भावें स्पीकर कोल प्रश्नकाल मुलतवी करने की ताकत है, पर इस बारे फैसला सदन वालों सर्वसम्मति नाल लिया जाना चाहिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज तो संसद का इजलास विशेष माहौल में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इजलास दौरान कोविड महामारी के मद्देनज़र सारे ही नियमों ते सावधानियों की पालना की जाए। उन्होंने कहा कि वह संसद के सारे ही मैंबरों के धन्नवादी ने कि उन्होंने फर्ज के राह ते अगे वधण का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि इजलास दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी ते डूंगी चर्चा का देश नूं वधेरे लाभ पहुंचता है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ 86% ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਗਾਤਾ ਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2019 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛਪਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋर्ट कार्ड लेके दोबारा उन्हां तक पहुंच करांगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है और उस बार वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनकी जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत की सेवा, जनता की सेवा, दीनदयाल की सेवा, दलित की सेवा, पिछड़े की सेवा, शोषित की सेवा,
समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी सेवा करना, यह उनका जीवन का ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ, ਜਨਧਨ ਸਕੀਮ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ, ਅਸਲੀਪਣ ਤੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ अपील की। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 77,512 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 37,80,107 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 78% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92,071 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 48,46,427 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,136 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 79,722 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1.64% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ICMR ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,72,79,428 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,78,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂਖੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਆਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 262 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। 263 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ मिलती है, ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं। इस बात के लिए मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।